एक पासे पंजाब विच जिहड़ी मर्जी सरकार होवे किसानां नूं कणक ते झोने दे फसली चक्कर नूं बदलण लई बार-बार अपीलां करदी रहिंदी है। जदों किसान ये फसलां छड्ड के गन्ने वल गए तां सरकार दा वतीरा हमेशा निंदणयोग रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आउंदे सार एक बार 10 रुपए तक गन्ने के भाव वधा दिते, पर उसके बाद चुप वट लई। शूगर मिल लॉबी ने जिहा कब्जा किया कैप्टन सरकार उत्ते ते नाल दे गवांढी सूबे विच गन्ने का भाव इस वेले 358 रुपए है ते पंजाब विच 310 रुपए उत्ते ब्रेकां लग गई हैं। किसानों में अथाह जोश है, बेशुमार मैमोरेंडम दिते गए, मुजाहरे धरने किए गए, पर सरकार के उत्ते कोई असर नहीं होया। इस वेले करोड़ों रुपया किसानों का जिथे गन्ने का मिलों वाल खड़ा है उत्थे सरकार दी सहकारी मिलों वाल भी पैसे खड़े ने ते उत्थे दूसरे पासे सरकार गन्ने का भाव ना वधा के किसानों नूं वखरे तौर पर टीका ला रही है। इसलिए 20 तारीख नूं किसानों ने तय किया है, सरकार नूं अल्टीमेटम दिता है कि वह जलंधर लागे एक वड्डा धरना नैशनल हाईवे उत्ते ला देणगे जिहड़ा अणमिथे समय दा होवेगा, जदों तक सरकार गन्ने का भाव ठीक नहीं दिंदी, जदों तक घट्टो घट्ट हरियाणे के बराबर भाव मिथ्या नहीं जाता। जबकि असलीयत यह है कि स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट मुताबिक तो 700 कुछ रुपए गन्ने का भाव बनता है, फिर भी किसान 400 रुपए तक संतुष्ट हो सकते हैं। जे सरकार ने हुण भी ना सुनी तो यह अंदोलन लगातार GT रोड जाम करके पंजाब सरकार लई नवी मुसीबत बनेगा। मैं अपील करदा सरकार नूं वो किसानों का होर इम्तिहान ना लवे। तुहाडी गलती नाल 5 साल उन्होंने घाटा खाधा गन्ने की फसल विच, हुण वो घाटा पूरा करने का समा आ गया। किसान जदों तक भाव पूरा ना दोगे, हरियाणे के बराबर ना दोगे, किसी तरह भी संतुष्ट नहीं होणगे। एक पासे पंजाब विच जिहड़ी मर्जी सरकार होवे किसानां नूं कणक ते झोने दे फसली चक्कर नूं बदलण लई बार-बार अपीलां करदी रहिंदी है। जदों किसान ये फसलां छड्ड के गन्ने वल गए तां सरकार का वतीरा हमेशा निंदणयोग रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आउंदे सार एक बार 10 रुपए तक गन्ने के भाव वधा दिते, पर उसके बाद चुप वट लई। शूगर मिल लॉबी ने जिहा कब्जा किया कैप्टन सरकार उत्ते ते नाल दे गवांढी सूबे विच गन्ने का भाव इस वेले 358 रुपए है ते पंजाब विच 310 रुपए उत्ते ब्रेकां लग गई हैं। किसानों में अथाह जोश है, बेशुमार मैमोरेंडम दिते गए, मुजाहरे धरने किए गए, पर सरकार के उत्ते कोई असर नहीं होया। इस वेले करोड़ों रुपया किसानों का जिथे गन्ने का मिलों वाल खड़ा है उत्थे सरकार दी सहकारी मिलों वाल भी पैसे खड़े ने ते उत्थे दूसरे पासे सरकार गन्ने का भाव ना वधा के किसानों नूं वखरे तौर पर टीका ला रही है। इसलिए 20 तारीख नूं किसानों ने तय किया है, सरकार नूं अल्टीमेटम दिता है कि वह जलंधर लागे एक वड्डा धरना नैशनल हाईवे उत्ते ला देणगे जिहड़ा अणमिथे समय दा होवेगा, जदों तक सरकार गन्ने का भाव ठीक नहीं दिंदी, जदों तक घट्टो घट्ट हरियाणे के बराबर भाव मिथ्या नहीं जाता। जबकि असलीयत यह है कि स्वामीनाथन कमिशन की रिपोर्ट मुताबिक तो 700 कुछ रुपए गन्ने का भाव बनता है, फिर भी किसान 400 रुपए तक संतुष्ट हो सकते हैं। जे सरकार ने हुण भी ना सुनी तो यह अंदोलन लगातार GT रोड जाम करके पंजाब सरकार लई नवी मुसीबत बनेगा। मैं अपील करदा सरकार नूं वो किसानों का होर इम्तिहान ना लवे। तुहाडी गलती नाल 5 साल उन्होंने घाटा खाधा गन्ने की फसल विच, हुण वो घाटा पूरा करने का समा आ गया। किसान जदों तक भाव पूरा ना दोगे, हरियाणे के बराबर ना दोगे, किसी तरह भी संतुष्ट नहीं होणगे। एक पासे पंजाब विच जिहड़ी मर्जी सरकार होवे किसानां नूं कणक ते झोने दे फसली चक्कर नूं बदलण लई बार-बार अपीलां करदी रहिंदी है। जदों किसान ये फसलां छड्ड के गन्ने वल गए तां सरकार का वतीरा हमेशा निंदणयोग रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने आउंदे सार एक बार 10 रुपए तक गन्ने के भाव वधा दिते, पर उसके बाद चुप वट लई। शूगर मिल लॉबी ने जिहा कब्जा किया कैप्टन सरकार उत्ते ते नाल दे गवांढी सूबे विच गन्ने का भाव इस वेले 358 रुपए है ते पंजाब विच 310 रुपए उत्ते ब्रेकां लग गई हैं। किसानों में अथाह जोश है, बेशुमार मैमोरेंडम दिते गए, मुजाहरे धरने किए गए, पर सरकार के उत्ते कोई असर नहीं होया। इस वेले करोड़ों रुपया किसानों का जिथे गन्ने का मिलों वाल खड़ा है
ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੌਬੀ ਨੇ ਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ 358 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 10 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਲੌਬੀ ਨੇ ਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਇਸ ਵੇਲੇ 358 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 310 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਅ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ 700 ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ
ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ